morning, all students. Welcome back to our online class. Then today we are going to study about the function of the parliament. The previous class we discussed about the features of Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. Then in that, do you remember how you study the features of Rajya Sabha and Lok Sabha? Then. The legislature in India is known as parliament. That previous class we studied that point. The legislature in India is known as the parliament. Okay. Then today we are going to learn about the functions of parliament. The functions of the parliament. Legislature in India is known as parliament. Indian legislature and in the parliament. Legislature in India is known as the parliament. Today we are going to learn about the functions of the parliament. Parliamentന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്തിരി പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, legislation is the primary function of the parliament. So very important, and the first function of the parliament is making law. Legislation, making law is the very important and the primary, that is the first function of the parliament. അപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ത്? That is making the law, legislation. Okay. To make the law, the approval both house of the parliament is required. Which is the both house of the parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. For approving the law, two house of the parliament is required. That is the Lok Sabha and Rajya Sabha. അപ്പോൾ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും സെപ്പറേറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ലോ പാസ്സാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവര് ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവര് പാർലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോ, ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാസ്സാക്കണേ നോക്കാം. ഓക്കെ, എ ലോ ഇൻ draft form is known as the bill. Okay, what is the bill? A law in the draft form. അതായത് ലോയുടെ ഒരു റഫ് കോപ്പി ആണ് ബില്ല്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ ആദ്യം അതിനെ ലോ ആവുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ അതിന് എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ബില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോയുടെ റഫ് കോപ്പിയാണ് ബില്ല്. അപ്പൊ ലോ ഇൻ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബിൽ. There is one more question. Then an ordinary bill can be introduced either in house of the parliament, which is the two houses of then the Lok Sabha and Rajya Sabha. അപ്പൊ ഓർഡിനറി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് ഹൗസിലും കൂടെ അവര് ചർച്ച ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. The house which consider the bill first is called the first house and the next is called the second house. അപ്പൊ next is the how is the bill make a law. ഇനി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം then the three stages is there in the two houses. In the first house the bill is reading, and the second time the bill is reading, and the third time the bill is reading. അതായത് 3 വട്ടം ആ ബില്ല് വായിക്കും. അപ്പൊ 3 വട്ടം ബില്ല് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങില് ദ ബിൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ആ ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോം ആണ്. ലോയുടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോം ആണ്, ഒരു കരട് രൂപമാണ് ബില്ല്. അപ്പൊ പിന്നെ ലോ ആക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? First time reading here means that first time is introducing, and second time reading, second time അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? Each and every article of the bill is there in then the discussing and introducing, and a fourth discussion is conducting. That is in the second reading. Then each and every article included in the bill is either passed, changed or rejected after discussion. Then third reading, the bill as a whole is passed or rejected. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ റീഡിങ്ങില് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ 3 വട്ടം
വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ബിൽ, സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ് അവര് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം റീഡിങ്. ആൻഡ് തേർഡ് ടൈം the bill as a whole passed or rejected. മൂന്നാമത്തെ റീഡിങ്ങിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? the bill as a whole passed or rejected. ഒന്നെങ്കിൽ അത് പാസ്സാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ബില്ല് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാല് സെക്കൻഡ് ടൈം they send to the next year. Then after passing the bill in the first house, they send it to second house. Isn't it? First house, in the first house they are discussing, discussing and passing or rejected the bill, and after that the bill is sent to the second house. What is doing in the second house? The same process is doing in the second house. The first time reading, the second house, the same process is doing. First time reading and second time reading and third time the bill passed or rejected. Then after discussion in the second house എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇങ്ങനെ വായിക്കും, അത് ചർച്ച ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം ട്രിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത് റിജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യും. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? send to the president the bill with the certificate of the presiding officer. They send to the president. The bill passed once again through the above mentioned. Okay. After the bill is passed by both the houses, it is sent to the president for approval. അങ്ങനെ രണ്ട് ഹൗസിലും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ലിനെ എങ്ങോട്ട് വിടും? പ്രസിഡന്റിന്റെ സൈൻ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബില്ലിനെ പറഞ്ഞു വിടും. ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്, ദ ബിൽ ബിക്കംസ് എ ലോ. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ബില്ലില് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അത് ലോ ആയിട്ട് മാറി. അത് വരെ അത് എന്താണ്? ബില്ലാണ്. സോ ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്, ദ ബിൽ ബിക്കംസ് എ ബില്ല് ലോ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഒരു ബില്ല് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ? പാർലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്? ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. ഇനി ബില്ല് പിന്നെ എന്താ അവിടെ there is a difference of opinion between the two houses. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹൗസില് ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ അവര് അവിടെ there is a difference of opinion. അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടും. അതിനകത്ത് ആര് വരും? ലോകസഭയും വരും, രാജ്യസഭയും വരും. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹൗസിൽ there is a difference opinion was happen in the second house. The president summoned the parliament for taking the decision. But here the president is summoned the parliament, joint sitting of the parliament, but the speaker is presiding the session. അതായത് സെക്കൻഡ് ഹൗസിലെ പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റ് സമ്മണ്ട് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ്, രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും ഒക്കെ വിളിക്കും. രണ്ടാമതും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കും. ആര് വിളിക്കും? പ്രസിഡന്റ് വിളിക്കും. പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചെങ്കിലും ആ മീറ്റിംഗ്, ആ ജോയിന്റ് സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്പീക്കർ. തെറ്റരുത്. Then who summoned the joint sitting of the who summoned the joint sitting? The president is summoned the joint sitting, but then who preside over the meeting? The speaker preside over by the meeting. Over the speaker preside the meeting. Who summoned the parliament? Then the president summoned the parliament. അതായത് ഇങ്ങനെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോ മനസ്സിലായോ? ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോ സെക്കൻഡ് ഹൗസിലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ലോ ആയിട്ട് മാറില്ല. അന്നേരം പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റ് ലോകസഭേനെയും രാജ്യസഭേനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂട്ടും. ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ്. ആ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗിനെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ആരാണ്? സ്പീക്കറാണ്. ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത്, ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. പക്ഷെ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? in the Lok Sabha 545 seat, but in the Rajya Sabha 250 seat. So majority evidently majority Lok Sabha. That is why the speaker presides the meeting. Okay, clear?
Then don't you see the session of the parliament through the TV program? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് ടി വിയിൽ കാണണം കേട്ടോ. പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ കാണപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസൺ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ there should not be an interval of more than 6 months between the two sessions of the parliament. According to the constitutional rule, then the two session is must. Once in a year, two session is the must. But our parliament assembles 3 times a year. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം 2 വട്ടം പാർലമെന്റ് കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് 3 times a year. Indian parliament assembles 3 times a year. Then there are known as the summer session, winter session and monsoon session. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് 3 പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ 2 വട്ടം, പക്ഷേ here the Indian parliament assembles 3 times a year. There is a name is also there. There is a monsoon session, winter session and summer session. അപ്പൊ 3 വട്ടം നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് കൂട്ടി ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എം പിമാരെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി പാർലമെന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഡെയിലി പാർലമെന്റ് കൂടാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ 3 സെഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാർലമെന്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണണം. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ആ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, then question hour. അപ്പൊ ഡെയിലി സെഷൻ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് begin with a question hour. അപ്പൊ 11 o'clock the parliament session will be start 11 o'clock. The meeting will be started the 11 o'clock with the question hour. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് കൂടി. പിന്നെ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 11 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ആരോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക? കൺസേൺഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോട്. ഹു വിൽ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ കൺസേൺഡ് MPs. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ MP ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രമ്യ ഹരിദാസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആലത്തൂർ ലോകസഭ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കും. പാർലമെന്റ് കൂടുമ്പോൾ ചെന്ന് ചോദിക്കും. ദർ ഇസ് എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് എൻ പെർമിഷൻ. ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? പെർമിഷൻ കിട്ടണം. ഫസ്റ്റ് പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? concerned MPs asking the question to concerned ministers. That is the question hour. So the parliament session is started with 11 o'clock with the question hour. The members can ask a question relating to any administrative subject and the ministers in charge will give the answer to them. Ministers have the responsibility to give the answer to those who are asking the question. Then next is the session of the parliament, then question hour, then 0 hour. Any question hour കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു 5 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വരുന്നതാണ് എന്ത്? 0 hour. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ കഴിഞ്ഞ് 11 to 12 1 മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ കേട്ടാ. Then after that 5 to 15 minutes interval is the 0 hour. In that 0 hour they are discussing about the contemporary problems and events. That is the 0 hour. 0 hour അവർ ഇപ്പൊ തലേദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഹോട്ട് ഡിസ്കഷൻ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് എന്ത്? 0 hour. Calling attention motion during this time the 0 hour lasts for 5 to 15 minutes. 0 hour question hour sessions of the parliament. Then I hope that you all understood the first function of the parliament. What is the first function of the parliament? Then the making legislation is the primary function of the parliament. Okay. The second function of the parliament is the passing the money bill. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓർഡിനറി ബില്ല് പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസിംഗ് ദ മണി ബിൽ. ഇനി മണി ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രം ദ നെയിം itself we can understand the money bill. What is the money bill? The bill is relating to the income and expenditure of any matter. That is the money bill. That collection revenue and expenditure from the consolidated fund can be termed as the money. അപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലെജിസ്ലേഷൻ,
സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? മണി ബിൽ. മണി ബില്ല് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പാസിംഗ് ദ മണി ബിൽ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മണി ബിൽ? ദർ ഇസ് എൻ ബിൽ റിലേറ്റഡ് ടു collection of revenue and expenditure from the consolidated fund can be termed as the money bill. അതാണ് money bill. Okay. Then the constitution states that the money bill can be introduced only in the Lok Sabha. അപ്പൊ മണി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റേ ഓർഡിനറി ബില്ല് ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണി ബില്ല് എവിടെയാണ്? ലോകസഭയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. മണി ബിൽ ഓൺലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലോകസഭ. ആഫ്റ്റർ ദ ബിൽ ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ലോകസഭ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു രാജ്യസഭ. അപ്പൊ മണി ബില്ല് മറ്റേ ബില്ലിനെ പോലെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യും? ലോകസഭയിൽ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Then after that discussing the money bill in the Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha. It is sent Rajya Sabha with the certificate of the speaker. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ്? ലോകസഭയെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സ്പീക്കറാണ്. അപ്പൊ സ്പീക്കർ സൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ മണി ബില്ല് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുവിടും? രാജ്യസഭയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടും. ഓക്കെ. രാജ്യസഭ must return the money bill along with the recommendations to the Lok Sabha within a period of 14 days. അപ്പൊ ഈ മണി ബില്ല് പിന്നെ സ്പീക്കർ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് കൊടുത്തുവിടും? രാജ്യസഭയിലേക്ക് മണി ബില്ല് കൊടുത്തുവിടും. രാജ്യസഭയിലേക്ക് മണി ബില്ല് കൊടുത്തുവിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ 14 within the 14 days the Rajya Sabha send the money bill to Lok Sabha. The Lok Sabha can accept or reject the recommendation of the Rajya Sabha. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓർഡിനറി ബില്ലില് ആരൊക്കെ വേണം? ലോകസഭയും വേണം, രാജ്യസഭ വേണം. അതേസമയം മണി ബില്ലിലാണെങ്കിൽ ലോകസഭ മാത്രം മതി. പക്ഷെ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? They send to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha's recommendations accept or rejected. The Lok Sabha can accept or rejected the recommendations of the Rajya Sabha. Within 14 days, the Rajya Sabha send the money bill again to the Lok Sabha. ലോകസഭയിലേക്ക് 14 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ തിരിച്ചയക്കും. ആര്? രാജ്യസഭ അയക്കും. തെറ്റരുത്, രാജ്യസഭ അയക്കും. അയച്ചെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലോകസഭയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എവിടേക്ക് കൊടുത്തുവിടും? രാജ്യസഭയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടും. പക്ഷെ മറ്റേ സാധാ ബില്ലിനെ പോലെയല്ല മണി ബില്ല്. ലോകസഭയ്ക്കാണ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. Clear ആയോ? Functions of the parliament, very important two function. One is the ordinary bill, passing the ordinary bill, and the second one is passing the money bill. There is a two important function of the parliament. ഇത് മാത്രമുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഫംഗ്ഷൻ. There is a three more functions is there. One is the control over executive. The first one making legislation, that is passing the ordinary bill. Second one is passing the money bill. And the third function is the control over executive. The third function of the parliament is the control over executive. Then fourth one, electoral function. Then fifth one, constitutional amendment. Isn't it? Then the two functions we already discussed. The other three functions are the control over executive, electoral functions, and constitutional amendment. Okay, then we can discuss one by one. Control over executive. How is the control over executive? Asking question. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർലമെന്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ, ഓരോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല, അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും കൂടെ ആർക്കുണ്ട്? പാർലമെന്റിനുണ്ട്. ഡെലിബറേറ്റിംഗ് വേരിയസ് ബിൽ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിബറേറ്റീവ് പല ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക, അത് പാസ്സാക്കുക, അതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും? പാർലമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കും. Then passing or rejecting the non-confidence motion. Non-confidence motion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിശ്വാസ പ്രമേയാണ്. ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിക്ക് പിന്നെ മെജോറിറ്റി കിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഭരിക്കാനായിട്ട് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗവേണിംഗ് പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് പിന്നെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും. That is the non-confidence motion. No confidence motion. That is the
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അവര് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മന്ത്രിസഭ താഴെ വരും. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പിന്നെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ആരുടെ അധികാരമാണ്? ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. പാസിംഗ് ഓർ റിജക്ടിംഗ് ദ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ. ഓക്കെ, that is the control over executive. Which are the how is the control over executive? Asking question, deliberating various bills and resolution, passing or rejecting the no confidence motion. Okay, then fourth one is the electoral function. The another function of the parliament is the electoral function. അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? എല്ലാം പാർലമെന്റിന്റെ കീഴിലെ ചെയ്യും. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് വഴി പ്രസിഡന്റിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ parliament. There is an another function of the parliament, electing president and vice president. അതിനൊരു electoral college ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Electoral function. Then last was the constitutional amendment. What is the constitutional amendment? Timely amendment of the constitutional provision. Isn't it? Timely amendment. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 1950 നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? പാർലമെന്റിന്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ്. ടൈംലി അമെന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ. ഇപ്പൊ 47 അല്ലെങ്കിൽ 50 ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഭരണഘടന ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ 2020 ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചെറിയ തരത്തില് ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? പാർലമെന്റിനുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ important functions of the parliament? The important primary function of the parliament is making then the passing the ordinary bill, and the second one, legislation making, is the primary function of the parliament, and the second one was the passing the money bill. That is the second important function of the parliament, and the third one is the control over executive. Understand? The fourth one is the electoral function and the constitutional amendment. These are the important functions of the parliament. Okay, clear? And what is the parliament? Legislature in India is known as the parliament. Now, Indian parliament legislature and executive and judiciary ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത്? ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. Okay, that topic is over. Functions of the parliament. Then government of India, 3 legislature, executive and judiciary. Legislature is known as the Indian parliament. Indian parliament consists of Rajya Sabha and Lok Sabha. That features we already studied. Today we have studied discussed about the functions of the parliament. 5 important functions: passing the ordinary bill, money bill, and other 3 functions are the important functions of the parliament. Okay, students, I wind up the class. Okay, thank you.